जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि अने व्रत कथा। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी चैत्र कृष्ण पक्षनी चतुर्थी तिथि आवे छे। मार्च महीनानी संकष्टी चतुर्थी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी तरीके ओळखाशे। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2025 चैत्र महीनानी संकष्टी चतुर्थीनुं व्रत 17 मार्च 2025 रोज मनाववामां आवशे। संकष्टी चतुर्थी चैत्र कृष्ण पक्षनी चतुर्थी तिथि आवे छे। मार्च महीनानी संकष्टी चतुर्थी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी तरीके ओळखाय छे। आ दिवसे भगवान श्री गणेश अने चंद्रनी पूजा करवामां आवे छे। माताओ बाळकना जन्म अने बाळकना लांबा आयुष्य माटे आ व्रत राखे छे। तो चालो जाणीए भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पूजानी पद्धति, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदयनो समय अने उपवास तोड़वानी साची पद्धति अने व्रत कथा। चतुर्थी तिथिनी शरूआत 17 मार्च 2025 अने सांजे 7:33 वाग्ये थशे। चतुर्थी तिथि समाप्त थशे 18 मार्च 2025 रात्रे 10:09 वाग्ये। संकष्टीना दिवसे चंद्रोदय रात्रे 9:18 वागे थशे। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीना दिवसे सवारे अने सांजे आ शुभ मुहूर्तमां पूजा करो। ब्रह्म मुहूर्त छे 4:53 थी 5:41, सवार अने सांज 5:17 थी 6:28, अभिजीत मुहूर्त छे 12:05 थी 12:54, विजय मुहूर्त छे 14:30 थी 15:18, संध्याकाळनो समय छे 18:28 थी 18:52, सांजे 18:31 थी 19:04, अमृतकाळ 7:34 थी 9:23, निशिथा मुहूर्त 18 मार्च 5 थी 18 मार्च 53 सुधी रहेशे। शुभ चौघड़ियानी आपणे वात करीए तो अमृत छे श्रेष्ठ 6:28 थी 7:59 सुधी। बीजू छे शुभ उत्तम 9:29 थी 10:58, चल सामान्य 14 थी 15:30, लाभ छे 15:30 थी 17 सुधी प्रगति, अमृत छे 17 थी 18:31 सुधी श्रेष्ठ, चल सामान्य 18:31 थी 20। पूजा विधि छे भगवान गणेश ने जल अर्पण करो, भगवान गणेश ने फूलो फळ अर्पण करो अने पीळा चंदनना उपयोग करो, तलना लाडू के मोदक चढ़ावो। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीनी वार्तानो पाठ करो। ओम गं गणपतये नमः मंत्रनो जाप करो। भगवान गणेशनी आरती पूर्ण भक्तिथी करो। चंद्रना दर्शन करो अने प्रार्थना करो। उपवास तोड़ो अने क्षमा माटे प्रार्थना करो। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीना दिवसे उपवास केवी रीते तोड़वो? भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीना उपवास तोड़्याना बीजा दिवसे फक्त सात्विक खोराक अथवा फळो खाओ अने तामसिक खोराक टाळो। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थीना रोज उपवास तोड़वा माटे चंद्र दर्शन अने पूजा आवश्यक मानवामां आवे छे। चंद्रने अर्घ्य अर्पण कर्या पछी आ व्रत पूर्ण मानवामां आवे छे। चंद्रोदय पछी तमारी अनुकूळता मुजब अर्घ्य आपी अने उपवासनो अंत करो अने तमारी मनोकामना पूर्ण करो। हिंदू धर्ममां अवरोधोनो नाश करनार भगवान गणेशनी संकष्टी चतुर्थीना दिवसे पूजा अने उपवास करवामां आवे छे। मान्यता अनुसार आ दिवसे भगवान गणेशनी पूजा अने विधि अनुसार उपवास करवाथी जीवनमां बधा दुख दूर थाय छे, घरमां सुख शांति रहे छे। आ दिवसे पूजा दरमियान भगवान गणेशना मंत्रोनो जाप पण करवामां आवे छे। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि खूब ज खास मानवामां आवे छे। संकष्टी चतुर्थीनुं व्रत दर महीनाना कृष्ण पक्षनी चतुर्थी तिथिए राखवामां आवे छे। चैत्र महीनामां आवती संकष्टी चतुर्थीने भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहेवामां आवे छे। संकष्टी चतुर्थीनो उपवास भगवान शिवना नाना पुत्र अने अवरोधोनो नाश करनार भगवान गणेशने समर्पित छे। संकष्टी चतुर्थीना दिवसे भगवान गणेशनी पूजा अने विधि अनुसार उपवास करवामां आवे छे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार संकष्टी चतुर्थीना दिवसे भगवान गणेशनी पूजा अने उपवास करवाथी जीवनना तमाम दुख अने कष्टोमांथी मुक्ति मळे छे। आ दिवसे भगवान गणेशनी पूजा करवाथी बधी मनोकामना पूर्ण थाय छे, तेमज घरमां सुख शांति अने समृद्धि रहे छे। आ दिवसे पूजा दरमियान भगवान गणेशना मंत्रोनो जाप पण करवामां आवे छे। एवुं मानवामां आवे छे के भगवान गणेशना मंत्रोनो जाप करवाथी जीवनमां कोई अवरोधो आवता नथी। चैत्र महीनाना कृष्ण पक्षनी चतुर्थी 17 मार्च सांजे 7:33 वागे शरू थशे। आ तारीख बीजा दिवस एटले के 18 मार्च रात्रे 10:09 वागे समाप्त थशे। आ दिवसे चंद्रोदय समये पूजा करवामां आवे छे। આવી સ્થિતિમાં ભાલચંદ્ર સંકષ્ટી ચતુર્થી ફક્ત 17 માર્ચે જ ઉજવવામાં આવશે। આ દિવસે તેનો ઉપવાસ પણ કરવામાં આવે છે।
આ મંત્રોનો જાપ કરશું તો જીવનમાં નહીં આવે અવરોધો. પેલું છે ઓમ ગંગણપતે નમઃ. આ મંત્રનો જાપ સંકષ્ટી ચતુર્થીના દિવસે 121 વખત કરવો જોઈએ. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી જીવનની તમામ પરેશાનીઓ અને અવરોધોનો અંત થાય છે અને સાથે જ તમામ મનોનિષ્ઠ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. બીજું છે ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી બૌદ્ધિક વિકસનની પ્રેરણા મળે છે અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમારા કામમાં કોઈ અવરોધ આવી રહ્યો હોય તો આ મંત્રનો જાપ તેને દૂર કરે છે. ત્રીજું છે ઓમ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. આ મંત્ર ભગવાન ગણેશનું એક ખૂબ જ લાભદાયક મંત્ર છે. આ મંત્રનો જાપ 11 વખત કરવો જોઈએ. આ મંત્રના જાપથી મનોઈચ્છિત ફળો પ્રાપ્ત થાય છે. ચોથું છે ઓમ શ્રીમ હિમ કલી ગ્લોમ ગમ ગણપતે વર વરદ સર્વજનમ મે વન વસમાનય સ્વાહા. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી બધા કામ સફળતા સાથે આગળ વધે છે. જો કામમાં કોઈ પ્રકારની અટકાવટ હોય તો તે દૂર થાય છે. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી કારકિર્દીમાં લાભ પણ થાય છે. સંકષ્ટી ચતુર્થીના દિવસે મંત્રોનો વિધિવત જાપ કરી ભગવાન ગણેશની કૃપાથી જીવનમાં સૌપ્રથમ સુખ, શાંતિ અને સફળતા મળી શકે છે. ભાલચંદ્ર સંકષ્ટી ચતુર્થીની વ્રતકથા. આ દિવસે ગણેશની પૂજા, વ્રતકથા સાંભળવા અને વિધિપૂર્વક વ્રત રાખવાથી તમામ પરેશાની દૂર થાય છે. આ દિવસે ચંદ્રની પૂજા કરીને અર્ધ્ય ચડાવવાની માન્યતા છે. સંકષ્ટી ચતુર્થી વ્રતની પૂજા સમયે વ્રતની કથા સાંભળવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે અને સંકષ્ટી ચતુર્થી વ્રતની પૂજા સમયે વ્રતની કથા વાંચવી કે સાંભળવી. વ્રત કથા સાંભળવાથી વ્રતનું મહત્ત્વ જાણી શકાય છે અને વ્રતનું ફળ મળે છે. તો ચાલો સાંભળીએ સંકષ્ટી ચતુર્થી વ્રતની કથા. પૌરાણિક કથા અનુસાર એક દિવસ ગણપતિ મહારાજ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સહિત આકાશ માર્ગે કૈલાસ તરફ જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં ચંદ્રલોક આવતા ચંદ્રએ ગણપતિને જોયા. ગણપતિ મુખ અને પેટ જોઈને ચંદ્ર ખડખડાટ હસવા લાગ્યા અને તેની મસ્કરી કરવા લાગ્યા. આથી ગણપતિને ચંદ્ર પર ખૂબ ગુસ્સો થઈ ગયો અને તેને શ્રાપ આપતા બોલ્યા, ચંદ્ર, તું ખૂબ રૂપાળો છે, એની ના નથી, પણ એથી અભિમાનમાં આવી જઈને અન્યની મસ્કરી ન કરાય. આજે તે મારી મસ્કરી કરી છે, માટે હું તને શ્રાપ આપું છું કે આજે કોઈ તારી સામું નહીં જુએ અને કદાચ કોઈ ભૂલે ચૂકે જોશે તો તેને પર અણધારી આફત આવશે. આ સાંભળી ચંદ્ર ધ્રુજી ઉઠ્યા. તે બીકના માર્યા કમળમાં છુપાઈ ગયા. ચારેકોર અંધારું છવાતા હાહાકાર મચી ગયું. સ્વર્ગના દેવો બ્રહ્માજી પાસે જઈ ચંદ્રના શ્રાપનું નિવારણ પૂછવા લાગ્યા. બ્રહ્માજી બોલ્યા કે ગણપતિનો શ્રાપ કદી મિથ્યા જતો નથી, છતાં પણ હું તમને તેના નિવારણનો ઉપાય બતાવું છું. સાંભળો. થોડા દિવસ પછી ભાદરવો મહિનો આવશે. એ મહિનામાં સુદ એકમથી સુદ ચોથ સુધી ચંદ્રએ કરવાનું રહેશે કે ગણપતિની કોઈપણ ધાતુની કે પંચધાતુની મૂર્તિ બનાવવી, તેની સ્થાપના કરવી, પછી વિધિવત તેની પૂજા કરવી, નૈવેદ્યમાં લાડુ ધરાવવા, સાંજે ગણપતિની મૂર્તિને વાજતે ગાજતે નદી કાંઠે લઈ જઈ જળમાં પધરાવી દેવી. આ દિવસે બ્રાહ્મણોને જમાડી યથાયોગ્ય દાન દક્ષિણ આપવામાં આવે છે. ગણપતિ રીઝે અને ચંદ્રને શ્રાપમાંથી મુક્તિ મળે. ચંદ્રએ ગણપતિની સ્થાપના કરી ગણેશ ચોથનું વ્રત કરવા માંડ્યું. ચંદ્રએ વિધિવત પૂજા કરીને પ્રાર્થના કરી કે હે ગજાનન, મારાથી ભૂલમાં જે કાંઈ બોલાઈ ગયું હોય તે કૃપા કરીને ભૂલી જાઓ અને ક્ષમા કરો. હવે આવી ભૂલ નહીં કરું. તમે દયાળુ છો, કૃપા કરીને મને શ્રાપમાંથી મુક્ત કરો. ગણપતિ ચંદ્રની ભક્તિથી ખુશ થયા. તેને દર્શન આપી બોલ્યો, ચંદ્ર, તું સંપૂર્ણ શ્રાપ મુક્ત તો નહીં થઈ શકે, છતાં હું તારા વ્રતથી ખુશ થઈ શ્રાપ થોડો હળવો કરું છું. જો કોઈ વ્યક્તિ બીજના ચંદ્રના દર્શન કરી પછી ચોથના દર્શન કરશે તો તેને કોઈ સંકટ નહીં આવે, પણ ચોથના એકમાત્ર દર્શન કરશે તો તેને કલંક લાગશે. વળી આ કલંકને દૂર કરવા માટે કોઈ ગણેશ ચોથનું વ્રત કરશે તો હું તેના પર પ્રસન્ન થઈશ, તેને સંકટમાંથી મુક્ત કરીશ. હે ગણપતિ દાદા, તમે ચંદ્રને ફળ્યા તેવા સૌને ફળજો. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.